Very good morning to all of you. Here Amita Shukla, I welcome you again. So in our previous lecture, we have just discussed the overall overview of the English literature. Okay, English literature શું છે or what you have to learn in English literature. But now we are going to start your paper number 1. Just look at the title of the paper, Literary Form Short Story. સો આ પેપરમાં બેઝિકલી તમારે શોર્ટ સ્ટોરી કે જે લિટરેચરનું એક ફોર્મ છે એ ભણવાનું છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ, ફર્સ્ટ આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ ડિસ્કસ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ પેપર, શોર્ટ સ્ટોરી. નાઉ being a student or being a child, you must have idea about the story. સ્ટોરી એટલે શું આપણને બધાને ખ્યાલ છે. સ્ટોરી અહીંયા આપણે શું ભણવાનું છે? એબાઉટ શોર્ટ સ્ટોરી. બટ બિફોર વી મૂવ ધ ફર્ધર, લેટ મી ક્લિયર વન થિંગ. હિયર વી હેવ ટુ લર્ન ધીસ ફોર્મ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી એઝ અ માઇનર ફોર્મ ઓફ લિટરેચર. એટલે કે આપણે અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીનું જે ફોર્મ છે બરાબર એ ભણવાનું છે. બટ કયા સેન્સમાં ભણવાનું છે કે લિટરેચરમાં શોર્ટ સ્ટોરી એ શું છે. જનરલી any written thing that can be called as a literature, કોઈ પણ પ્રકારનું જે લખાણ છે ને તમે લિટરેચર કહી શકો. પણ અહીંયા આ જે રાઇટિંગ છે શોર્ટ સ્ટોરીની એ લિટરેચરમાં કઈ રીતે યુઝ થયેલું છે, that you have to learn in this paper. So remember students, paper number 1, the title of the paper is Literary Form Short Story. So first of all, just moving ahead, today I have make a little bit points here and made a PDF. So I think that this is the better than a board work. So concentrate here. First, the short story is a minor form of literature. Here I have mentioned two words, objective and introduction. So again, what is the objective of learning this form? તમારે સિલેબસમાં શોર્ટ સ્ટોરીનું ફોર્મ લિટરેચરમાં જે ભણવાનું છે, જે સ્ટુડન્ટ્સને મેઇન ઇંગ્લિશ છે, સો એ લોકોને શું કામ, એમનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે અથવા તો શું હોવો જોઈએ. સો આફ્ટર લર્નિંગ ધીસ કોર્સ યુ વિલ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મિનિંગ એન્ડ ઓરિજિન ઓફ ધ શોર્ટ સ્ટોરી. સો આ કોર્સ ભણ્યા પછી બેઝિકલી તમને લિટરેચરમાં શોર્ટ સ્ટોરી શું છે અથવા તો એની જે ઓરિજિન છે, ઓકે, શોર્ટ સ્ટોરી એકચ્યુઅલી કોણે લખેલી છે, હાઉ ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ, બાય whom it is written, what are the characteristics, what are the features of the story, that you will be able to understand it. Now let's just discuss the introduction about short story form. First, the desire to listen to short story is deeply rooted in human civilization. Very interesting, student. The desire to listen to short story is deeply rooted in human civilization. Means, as I have already mentioned this point in my first introductory lecture, that when we are child, જ્યારે આપણે નાના હોઈએ છીએ ત્યારથી જ સમહાવ આપણને સ્ટોરીઓ સાંભળવાની હેબિટ હોય છે. ડિઝાયરનો મિનિંગ શું થાય છે? ઈચ્છાઓ. કે આપણા જે હ્યુમન સિવિલાઇઝેશન છે એમાં પહેલેથી જ નાના હોય ત્યારથી આપણે વાર્તાઓ સાંભળતા હોઈએ છીએ. મેન બિંગ ધ સોશિયલ એનિમલ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અધર મેન્સ લાઈફ. સો એઝ વી આર અ સોશિયલ એનિમલ, એવું કહેવાય છે કે આપણે સોશિયલ એનિમલ છીએ. અને બિંગ અ સોશિયલ એનિમલ આપણામાં એક એલિમેન્ટ એ હોય છે દેટ વી આર ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન અધર મેન્સ લાઈફ, કે બીજાની લાઈફમાં શું થઈ રહ્યું છે એમાં આપણને ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. દેટ વી નો વેરી વેલ, okay, that what your friends are doing and what this person is doing, we are more eager to know their life. So this is also one of the feature or characteristic of short story. This is how actually story have begun.
So this feature of man's mind might have created the art of storytelling. So આ જે ફીચર છે કે બીજાની લાઈફમાં શું ચાલી રહ્યું છે બરાબર, એનાથી એક શોર્ટ સ્ટોરી જે છે બરાબર આર્ટમાં એની શરૂઆત થયેલી હોય એવું લાગે છે. So short story date back to oral storytelling tradition which originally produced epics such as Homer's Iliad and Odysseus. So here this point basically I have mentioned because that this point somehow represent the beginning of the short story. So the point is short story date back to oral story. Okay, in this paper you have to learn short story in written form, but short story ની શરૂઆત actually oral storytelling તરીકે પાસ્ટના ટ્રેડિશનમાં થયેલી. નાઉ વોટ ઇઝ ઓરલ સ્ટોરી ટેલિંગ? ઓરલ સ્ટોરી ટેલિંગ એટલે આપણે જે આપણા પેરેન્ટ્સ પાસેથી અથવા તો આપણા જે દાદી દાદા પાસેથી નાના હોય ત્યારે જે આપણે ઓરલી એટલે શું કે બોલીને જે સ્ટોરીઓ સાંભળેલી હોય બરાબર. તો શરૂઆતમાં ડેટેડ બેક એટલે વર્ષો પહેલાં આવી જ રીતે જે સ્ટોરી કહેવાતી બરાબર, ત્યાંથી શોર્ટ સ્ટોરીનું જે ફોર્મ છે એ ઓરિજિનલી પ્રોડ્યુસ થયેલું બરાબર. બટ હિયર ધીસ form has been produced as Homer's Iliad and Odysseus. આ બંને જે છે એ ગ્રીક એપિક્સ છે. સો હોમર્સનો ઇલિયાડ અને ઓડિસીસ છે એ ઓરલી શોર્ટ સ્ટોરીના ફોર્મમાં વર્ષો પહેલાં કહેવાતું હતું અને એવું કહેવાય છે કે ત્યારથી જ આ શોર્ટ સ્ટોરીની શરૂઆત થયેલી છે. Oral narratives were often told in the form of rhythmic, rhyming or rhythmic verse. Here you have to understand the word oral narratives. મેં તમને પ્રીવિયસ પોઈન્ટમાં જ કીધેલું કે ઓરલ નેરેટિવ્સ શું છે. ઓરલ નેરેટિવ્સ એટલે આપણે લખીને નહીં પણ જસ્ટ બોલીને જે એક્સપ્લેનેશન કરતા હોય, વાત કરતા હોય એને ઓરલ નેરેટિવ્સ કહેવાય. સો ઓરલ નેરેટિવ્સ વેર ઓફન ટોલ્ડ. હવે ઓરલ નેરેટિવ્સ જનરલી કયા ફોર્મમાં યુઝ થતું હતું? Rhyming or rhythmic. Rhyming means with the music. Such device help to recall the story easily. But obvious છે તમને કોઈ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સીધી વાત કે અથવા તો when you listen a song or when you listen a story, what you will understand much better? Definitely the song. I think તમે જ્યારે કોઈ સોંગ સાંભળતા હોય અથવા તો કોઈ સ્ટોરી રીડ કરતા હોય, સપોઝ યુ આર લિસનિંગ અ સ્ટોરી ઓર યુ આર લિસનિંગ અ સોંગ, definitely I guarantee you that you will remember the lyrics of song more rather than that story. So such device help to recall the story easily. Now such device મેં શું વાત કરેલી છે કે ઓરલી પહેલાંના જમાનામાં જે રિધમિક અથવા તો મ્યુઝિક સાથે સ્ટોરી કહેવાતી બરાબર, એ જે સ્ટોરી છે એ વધારે માણસોને યાદ રાખવામાં હેલ્પફુલ થતું હતું એ ડિવાઇસ. નેક્સ્ટ, ધ ઓરિજિન ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી કેન બી ટ્રેસ્ડ બેક ટુ ધ ઓરલ સ્ટોરી ટેલિંગ ટ્રેડિશન. સો એવું આપણે કહી શકીએ કે જે શોર્ટ સ્ટોરીની જે ઓરિજિનલ જે બિગનિંગ ક્યાંથી થઈ છે? સો બેઝિકલી એ બિગનિંગની શરૂઆત ઓરલ સ્ટોરી ટેલિંગથી થયેલી છે. એટલે વર્ષો પહેલાં સ્ટોરી લખાતી નહોતી બટ માણસો શું કરતા હતા? એ સ્ટોરીને બોલતા હતા અને વિથ ધેટ કોમ્યુનિકેશન એ ટ્રેડિશનની શરૂઆત થયેલી છે. પરહેપ્સ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ શોર્ટ સ્ટોરી ઇઝ એનેક્ડોટ વિચ વોઝ પોપ્યુલર ઇન ધ રોમન એમ્પાયર. સો વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ફોર્મ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી, સૌથી જૂનું શોર્ટ સ્ટોરીનું જે ફોર્મ છે એને એનેક્ડોટ કીધેલું છે. નાઉ વોટ ઇઝ એનેક્ડોટ હિયર? સો ઇફ વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ વર્ડ ઇન ગુજરાતી લેંગ્વેજ, એનેક્ડોટ મીન્સ આપણે એમ કહી શકીએ કે ટૂચકો. ગુજરાતીમાં આપણે ટૂચકાઓ કહેતા હોય નાના નાના, એક નાની એવી વાત બરાબર, જે વર્ષો પહેલાં ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં રોમન એમ્પાયરમાં શરૂ થયેલી અને ત્યાંથી સમહાવ આ શોર્ટ સ્ટોરી જે છે એનું ઓરિજિનલ એટલે કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ લિટરેચરમાં આવેલું. ફર્ધર ધીસ આર ધ ફોર્મ ઓફ ધ શોર્ટ સ્ટોરીઝ. Anecdotes, fable, fairy tales, parables are example of the oral storytelling tradition that help to shape the short story. So as I have already told you that anecdote શું છે? ગુજરાતીમાં આપણે ટૂચકો કહીએ. ફેબલ, તો ફેબલનો મિનિંગ બેઝિકલી દંતકથાઓ થાય.
fairy tale, પરીઓની વાર્તા, that you know very well. Parable means somehow બોધ કથાઓ. સો આ જે બધા છે એ somehow શું છે, એક્ઝામ્પલ છે. શેના એક્ઝામ્પલ છે? ઓરલ સ્ટોરી ટેલિંગ ઇન ટ્રેડિશન્સ that help to shape the short story. ઓરલ સ્ટોરી પહેલાં મોઢેથી વાર્તાઓ કહેવાતી, લાઈક ફેરી ટેલની વાર્તાઓ છે, ફેબલ, બરાબર. સો આ બધા જે શોર્ટ સ્ટોરી, ઓરલ શોર્ટ સ્ટોરીના જે ફોર્મ છે, બરાબર, એને સમહાવ લેટર ઓન એક શેપ આપેલો છે. એ શેપ એ શું છે? શોર્ટ સ્ટોરી ફોર્મ. So before moving further, just let me clear this in a very easy manner. That તમે નાના હતા ત્યારે બધાએ સિમ્પલ ચકી ચકાઓની વાર્તાઓ સાંભળેલી હશે. ઓકે, સો એ શું છે? વન કાઇન્ડ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી. ઓકે, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ એ સ્ટોરી તમને લખીને નહોતા સમજાવતા આપણા પેરેન્ટ્સ. તો શું કરતા હતા? એ લોકો બોલતા હતા, એન્ડ ધેટ હાઉ વી અન્ડરસ્ટુડ એટ એન્ડ ધેટ હાઉ વી લર્ન ઇટ. સો શોર્ટ સ્ટોરીનું જે લિટરેચરમાં ફોર્મ છે, એની જે શરૂઆત છે બેઝિકલી એ ઓરલી થયેલી હતી. The short story is a literary genre which presents a significant event or a scene involving a limited number of characters. Now this is further next point, that as we know that short story is a literary genre, એક પ્રકારનો લિટરેચરનો એ પાર્ટ છે, which present a single significant event. હવે આ શોર્ટ સ્ટોરીમાં કોઈ સિંગલ સિગ્નિફિકન્ટ ઇવેન્ટ એટલે કોઈ પણ એક ઇવેન્ટ ઉપર જનરલી વાત કહેવાયેલી હોય છે. અ સીન ઇન્વોલ્વિંગ અ લિમિટેડ નંબર ઓફ કેરેક્ટર. નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. જે કંઈ પણ સીન હોય છે અથવા તો જે સબ્જેક્ટ મેટર હોય છે આ સ્ટોરીમાં, દેટ ઇન્ક્લુડ અ લિમિટેડ નંબર ઓફ કેરેક્ટર. ઓકે, it might be 1 or 2 character, 3 character, or it can be only 1 character. So here you have to understand that short story માં કોઈ એક સિગ્નિફિકન્ટ ઇવેન્ટ ઉપર ફોકસ કરેલું હોય છે રાઇટરે, એના વિશે લખાયેલું હોય છે, અને there are limited number of characters only. Next, short story have no set length. In terms of word count, there is no official boundary between an anecdote, a short story, and a novel. So further, I have mentioned here one point, that short story have no set length. The name of the paper or the name of this paper have suggest a short story. Short story એટલે કે ટૂંકી વાર્તા. બટ ઇટ ડઝન્ટ મીન કે સાવ ટૂંકી જ 1 કે 2 પેરેગ્રાફ અથવા તો 1 કે 2 પેજમાં લિમિટેડ હોય છે, અથવા તો કોઈના પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે ને. નો સેટ લેન્થ મીન્સ એ અમુક જ્યાં સબ્જેક્ટ મેટર પૂરી થાય ત્યાં સુધી એની લેન્થ છે એ લંબાયેલી હોઈ શકે, અથવા તો એ 1 કે 1.5 પેજમાં કમ્પ્લીટ પણ થઈ શકે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ વર્ડ count, there is no official boundary between an anecdote, a short story, and a novel. So in terms of word count, તમે જો શબ્દને કાઉન્ટ કરી અને જોવા જઈએ તો કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ બાઉન્ડ્રી નથી બિટવીન એનેક્ડોટ, શોર્ટ સ્ટોરી એન્ડ નોવેલ. એનેક્ડોટ, શોર્ટ સ્ટોરી અને નોવેલ એની વચ્ચે કોઈ લિમિટેડ વર્ડ્સથી બાઉન્ડ્રી નથી કે ભાઈ એનેક્ડોટ છે તો એમાં એટલા જ વર્ડ હોય, શોર્ટ સ્ટોરી છે તો એમાં એટલા પેજ કેટલા જ વર્ડ્સ હોય, અથવા તો નોવેલ છે તો એટલા વર્ડ્સને જે હોવી જોઈએ. સો આ બધું જે છે શેના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે રાઇટરે શું લખવાનું છે, અથવા એમના જે સબ્જેક્ટ મેટર છે એના ઉપર એની જનરલી લેન્થ છે એ ડિપેન્ડ હોય છે. નેક્સ્ટ, rather the form's limits are given by the rhetorical and practical context in which given story is produced and considered. So as I have just told you કે આ જે ફોર્મ જે છે શોર્ટ સ્ટોરીનું અથવા એનેક્ડોટ અથવા તો નોવેલનું, ઓકે, સો એની લિમિટ કેવી રીતે નક્કી થાય છે? સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રેટોરિકલ એન્ડ પ્રેક્ટિકલ કોન્ટેક્સ. કયા કોન્ટેક્સમાં એ લખાયેલું છે, બરાબર, કોણ એ લખે છે, અથવા તો કોણ એને પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે, કયા સેન્સમાં એ લખાયેલી છે સબ્જેક્ટ મેટર, એ રાઇટર ઉપર એ ડિપેન્ડ છે. સો દેટ વી કન્સ્ટિટ્યુટ અ શોર્ટ સ્ટોરી મે ડિફર બિટવીન જેનર, countries, eras, and commentators. So in last, we can say that short story may differ between genres. બરાબર, શોર્ટ સ્ટોરી છે કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી, ફોર્મ ટુ ફોર્મ, જેનર્સ ટુ જેનર ડિફરન્ટ હોઈ શકે.
अलग अलग एरामां शॉर्ट स्टोरीने अलग अलग रीते लखायेली होई शके अने कॉमेंटरोए शॉर्ट स्टोरीने अलग रीते पोताना पॉइंट ऑफ व्यू थी मेन्शन करेली होई शके। नाउ फर्दर वेरी इम्पोर्टंट डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी पर्टिक्युलर डेफिनेशन शुं छे? A short story is a fully developed story which is shorter than a novel and longer than a fable. So short story is fully developed story. Fully developed means कोई पण एक particular incident ऊपर full content थी लखायेली होय छे story which is shorter than a novel. Novel करता ए length માં short होय छे and longer than a fable. અને fable જે form છે દંતકથા બરાબર એના કરતા સ્ટોરી લેન્થમાં થોડી મોટી હોય છે, વધારે હોય છે. It typically takes just a single sitting for a reading. Now when you sit to read such short story, you can complete in one sitting. One sitting એટલે એક જ સિટિંગમાં તમે એ કમ્પ્લીટ કરી શકો છો, રીડ કરી શકો છો. Next, short story focuses on the incident, bigger or smaller, and evokes strong feelings from its reader. Now, why is short story is interesting more than the novels? So, short story focus on the incidents, bigger or smaller, and evoke strong feelings from its reader. So, basically, when you learn the short story, what you find interesting, that evoke strong feelings from its readers. એક જ ઇન્સિડન્ટ્સમાં એનો ક્લાઇમેક્સ છે, શરૂઆત છે, બિગનિંગ છે, કોન્ફ્લિક્ટ છે, બધું જ કહી દીધેલું હોય છે વિધિન ધ લિમિટેડ વર્ડ્સ. સો એનાથી ક્લિયરલી જે રાઇટર છે એ ફર્ધર રીડ કરવા માટે એવોક્સ થાય છે. એવોક્સ મીન્સ યુ કેન સે દેટ ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે અથવા તો ઉશ્કેરાય છે એ રીડ કરવા માટે. હિયર ધ ટુ વર્ડ ઇઝ બિગર એન્ડ સ્મોલર. સો એવું જરૂરી નથી કે શોર્ટ સ્ટોરી ટૂંકી વાર્તા છે એટલે એમના જે ઇન્સિડન્ટ્સ હોય છે સ્મોલ જ હોય. એ કોઈ પણ એક બિગ ઇન્સિડન્ટ ઉપર પણ લખાયેલી હોય છે. શોર્ટ સ્ટોરી ઓફન હેઝ અ ફ્યુ કેરેક્ટર ઇન ધ પ્લોટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શોર્ટ સ્ટોરીનું જે સેટિંગ હોય છે, પ્લોટ હોય છે, એમાં ફ્યુ એટલે કે બહુ ઓછા કેરેક્ટર હોય છે. બરાબર, મેં તમને પહેલાં પણ કીધું ઇટ કેન બી 1 or it can be more than 2 or 3. Next, features of a short story. Features, you can also say the characteristic of a short story. ફર્સ્ટ વી લર્ન ડેફિનેશન ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી એટલે કે શોર્ટ સ્ટોરી શું છે અથવા શું હોઈ શકે, એમાં પ્લોટ શું હોય, એમાં ઇન્સિડન્ટ કેટલા હોય, કેરેક્ટર કેટલા હોય. નેક્સ્ટ, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓર ફીચર્સ ઓફ અ શોર્ટ સ્ટોરી. As a short story is mostly a short narrative and has a few features. So it just a name suggests short story mostly a short narrative. બટ ઓબ્વિયસ છે ટૂંકી વાર્તા છે તો એમાં નેરેટિવ એટલે લખાણ કેવું હશે? શોર્ટ. આ પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે શોર્ટ સ્ટોરીનું. હેઝ અ ફ્યુ ફીચર્સ, બહુ ઓછા ફીચર્સની બનેલી હોય છે. ધ સ્ટાન્ડર્ડ ફીચર ઇન્ક્લુડ એક્સપોઝિશન. મેઇન ફીચર જે શોર્ટ સ્ટોરીમાં હોય છે એ શું હોય છે? એક્સપોઝિશન. એક્સપોઝિશન એટલે બહાર લાવો. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ વાર્તા છે કે તેમાં મેઇન કન્ટેન્ટ શું છે? શરૂઆતથી જે તમે રીડ કરો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય છે. કોમ્પ્લિકેશન્સ. કોઈ પણ સ્ટોરીમાં કોમ્પ્લિકેશન હોવાના જ. એ કોમ્પ્લિકેશન્સ કઈ રીતે ખબર પડશે? થ્રુ ધ કેરેક્ટર્સ. તો શોર્ટ સ્ટોરીમાં એના કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય એ પણ ઇઝીલી રીડરને ખ્યાલ આવે છે જે મેં રીડ કરે છે. ક્રાઇસિસ શું છે, પ્રોબ્લેમ શું છે બિટવીન ધ કેરેક્ટર્સ ઓર સિન્સ થીમ શું છે એ ક્વિકલી ખબર પડી જાય છે જ્યારે આપણે શોર્ટ સ્ટોરી રીડ કરતા હોય છે. ક્લાઇમેક્સ બહુ જલ્દી આવી જાય છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં. દેટ્સ વાય દેટ ઇઝ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ રાધર દેન આઈ થિંક નોવેલ. એન્ડ ધ રિસોલ્યુશન ઓફ ધ ક્રાઇસિસ. સો ધીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. મેઇન ફીચર્સ સ્ટોરીમાં જે એક્સપોઝિશન છે એટલે કે તમને જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પણ સ્ટોરી રીડ કરો છો તમને ફ્રોમ ધ બિગનિંગ જ એમાં ખબર પડવા માંડશે કે આમાં શું કહેવા માંગે છે રાઇટર. કોમ્પ્લિકેશન્સ કયા કયા છે, બરાબર, શું પ્રોબ્લેમ છે બિટવીન ધ કેરેક્ટર્સ, ક્રાઇસિસ શું છે, અને ક્લાઇમેક્સ જે કંઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ લવ સ્ટોરી છે અથવા તો કોઈ હોરર સ્ટોરી છે તો ઇન ધ લાસ્ટ જે સસ્પેન્સ છે એ બહુ જ જલ્દી વિધિન ધ 2, 3, 4 પેરેગ્રાફ ઓર 1 to
પેજમાં જે રીતે રાઇટરે જે રીતે લખેલું હોય એમાં જ તમને આઈડિયા આવી જાય છે કે લાસ્ટમાં રિસોલ્યુશન્સ શું છે, સોલ્યુશન શું છે. આઈધર ઇટ ઇઝ અ હેપી એન્ડિંગ ઓર ઇટ ઇઝ અ સેડ એન્ડિંગ. However, it is not essential that all short stories follow the same pattern. સો એવું પણ કહેવાય છે ઇસેન્શિયલ એટલે મસ્ટ, જરૂરી. દેટ એ જરૂરી નથી કે દરેક શોર્ટ સ્ટોરીના જે ફીચર છે સેમ હોય છે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ નેરેશન or who write the story. It depends on the context actually. It depends on the theme of the story. So let's stop with this feature of the short story. In the next lecture, we'll continue. We'll learn more feature of the short story with some of the example. Hope that you got the point about the short story. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you.